प्रसंग होची क्यों धर्म मनुष्य को मुक्ति दिए क्यों धर्म मनुष्य को मुक्ति दिए ए दिन मान आम चारिड़े देखुचु धर्मर खेल धर्म को नहीं लोक माने उग्र हेबार आम देखुचे तो आज आम चिंता कर देखा क्यों धर्म मनुष्य को मुक्ति दिए गोटे प्रश्न खाली चिंता करने विवेचना करने आलोचना करने आमाने चिंता कर देखो जिते प्रभु लोक माने मिस्र देश थे मिस्र देश जीवा पूर्वर आम जदि देखु अब्राहम जहां को प्रभु डाकिले से और तांकर परिवार से माने मूर्ति पूजक थे अब्राहम को पूर्वपुरुष मूर्ति पूजक थे और प्रभु तांको सेठू बाहर कले और सेठू बाहरी परमेश्वर को सेवा करने आरंभ कले तापर आम जो देखु माने मिस्र देश गले मिस्र देश गला देखुं से लोक माने अनेक विषय को पूजा कर मिस्र देश सूर्य को पूजा करा जाए मिस्र देश नदी को पूजा करा जाए मिस्र देश माटी को पूजा करा जाए मिस्र देश बाछुरी पूजा करा जाए आ मिस्र देश अनेक इवेन राजा 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 को भी पूजा करा जाए एमती गोटे देश से बाहरी आसी अपन तो देखिए यात्रा पुस्तक तर 12 पर्व 12 पद यात्रा पुस्तक 12 पर्व तर 12 पद जेहेतु आम्भे आज रात्रि मिस्र देशर मध्य देई जाई मिस्र देशस्थ मनुष्य और पशुर समस्त प्रथम जात को संहार करिबा पुणी मिश्रीय समस्त देवतार विचार करी दंड देबा आम्भे सदा प्रभु कौन कहते मिश्रीय समस्त देवतार विचार करी माने परमेश्वर जो अच्छा ए देवता गण को मध्य से विचार कर से कौन कहते आम देवता गणर विचार कर मिश्रीय जो महामारी थिला एटा दुईटा विषय तक बुझाए कहीं मिश्र रे महामारी आसिला लोक मान को जनइबा पाए जे मिश्र रो देवदेवी उद्धार करि पारिबे नहीं आहरी सदाप्रभु परमेश्वर किए दीटा जनइबा पाए मिश्र रे महामारी आस्ती एटा हमें देखू जे मिश्र अवस्था देखंतु प्रभु कहउचंदी मिश्रीय समस्त देवतार आमे विचार करिबा आपण देखिबे यात्रा पुस्तक 32 तार 4 से सेमानक हस्तरु ताहा नेई शिल्पास्त्र छांत प्रस्तुत करी एक ढला बाछुरी निर्माण कले तहु लोक माने कहिले हे इस्राएल जेउ देवता तुमको मिस्र देशरु बाहर करी आनिले से एही जो लोक माने मिस्र एमास तो बाहरी आस्थिले क्यों माने बाहरी थिले मिश्रित जनता अनेक लोक समस्त बाहरी आस्थिले से माने जेहेतु बाछुरी पूजा करंती ए माने कौन कले ऊपर जो देखिबे सब सुना गहना जा आनी मिस्र से सब सुना गहना काढ़ी बाछुरी गोटे बनइले थरे मिस्र गोटे वकील इस्राएल उपरे केस करथिले तुम लोक माने आम देश गला बेले एठिकार एतिकी क्विंटल केते हजार क्विंटल सुना नहीं कि जाइछंती सब फेरई दियो बोली एपट गोटे वकील कहूची जहा सुना गहना आनी रास्ता रे बाछुरी बनइलु आहरी एते लोक हमर मरी गले से मला लोक हिसाब किए देबो बोली
ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାଛୁରୀ ବନେଇକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 6 ପଦ। ସେ ଲୋକମାନେ ଆର ଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ହୋମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଓ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣିଲେ। ତହୁଁ ଲୋକମାନେ ଭୋଜନ ପାନ କରିବାକୁ ବସିଲେ, ଏ ଉତ୍ତାରେ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଉଠିଲେ। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଲେ କଣ ହୁଏ? ପ୍ରଥମରେ ଲୋକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ, ତାପରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣିବେ, ତାପରେ ଭୋଜନ ପାନ କରିବେ, ତାପରେ ଲୀଳା କରିବେ। ଲୀଳା ହେଲା, କଣ ହୁଏ? ଲୀଳା ହୁଏ। ଏମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଠି ମିଶରରେ ଯେମିତି ଲୀଳା ହୁଏ, ଏମାନେ ବି ଲୀଳା କଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତାପରେ କଣ ହେଲେ? ଲୀଳା କଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 10 ପର୍ବରେ ପାଉଲ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 10 ପର୍ବ ତାର 7 ଆଉ 8 ପଦ। ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ହେଲେ, ସେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଭୋଜନ ପାନ କରିବାକୁ ବସିଲେ ଆଉ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଉଠିଲେ। ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ବ୍ୟଭିଚାର କରି ଏକ ଦିନରେ 23,000 ମରିଗଲେ, ସେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର ନ କରୁ। ବ୍ୟଭିଚାର ମାନେ କଣ? ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁକୁ ସେବା କରିବେ। ଦିଟା ପ୍ରଭୁ ସେବା କରିବା ମାନେ କଣ? ଦିଟା ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରିବା ମାନେ କଣ? ପ୍ରତିଭା ମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରି। ତ କଣ କଲେ? 23,000 ଲୋକ ଗୋଟେ ଦିନ ମଲେ। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଯେ କିଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରେ? କେଉଁ ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରେ? ତାପରେ ମିଶରରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାବିଲକୁ ଯଦି ଯିବା, ଦେଖିବା ବାବିଲର ଅବସ୍ଥା କଣ। ଦାନିଏଲ ତାର 3 ପର୍ବ 12 ପଦ। ଦାନିଏଲ 3 ପର୍ବ 12 ପଦ। ଏଠାରେ ସଦ୍ରକ୍, ମୈଶ୍ରକ୍ ଓ ଅବେଦନଗ ନାମକ କେତେକ ଯିହୁଦୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବାବିଲ ପ୍ରଦେଶର ରାଜକର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ହେ ମହାରାଜ, ସେହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦେବଗଣର ସେବା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାପିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାବିଲରେ, ମିଶରରେ ଦେଖିଲୁ, ଏବେ ବାବିଲରେ ଦେଖୁଛୁ କଣ? ବାବିଲରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେବଗଣର ସେବା କରନ୍ତି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 15 ପଦ। ଏବେ ଶୃଙ୍ଗ, ବଂଶୀ, ବୀଣା, ଚତୁସ୍ପନ୍ତ୍ରୀ, ନେବଲ, ମୃଦଙ୍ଗ ଓ ସର୍ବପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ମୋ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିମାକୁ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ତେବେ ଭଲ। ମାତ୍ର ଯେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଣାମ ନ କର, ତେବେ ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୋ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ଏପରି କେଉଁ ଦେବତା ଅଛି? ମୋର ଗୋଟେ ଦେବତା ଅଛି, ଆଉ ତମର କୋଉ ଦେବତା ଅଛି ଦେଖିବୁ। କୋଉ ଦେବତା ମୁକ୍ତି ଦିଏ? ରାଜା ବିରକ୍ତ ହେଇ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ଅଗ୍ନିରେ ପକେଇଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏ 3 ଜଣ ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆପଣ ପଢିବେ 25 ପଦ। ରାଜା ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ଦେଖ, ମୁଁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କରିବାର 4 ମୁକ୍ତ ଲୋକ ଦେଖୁଅଛି, ଓ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ଲୋକର ମୂର୍ତ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ। କିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଧର୍ମ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ? ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦାନିଏଲ ତାର 6 ପର୍ବ 7 ପଦ। ରାଜ୍ୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ, ରାଜପ୍ରତିନିଧିଗଣ ଓ କ୍ଷିତିପାଳଗଣ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦେଶାଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣା କରି ଏପରି ଏକ ରାଜାଜ୍ଞା ଓ ଦୃଢ଼ ନିଷେଧ ବିଧି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିଅଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କେହି 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଜାଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ଦେବତା କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ,
ସେ ସିଂହମାନଙ୍କ ଗର୍ତ୍ତରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବ। ମାନେ ମହାରାଜାଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ଦେବତା କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ସେ ସିଂହମାନଙ୍କର ଗର୍ତ୍ତରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ କୋଉ ଧର୍ମ ବା କୋଉ ପ୍ରତିମା କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛି, ଆମର ଧର୍ମ ତମର ଧର୍ମ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ଆମର ଭାରତରେ ଲୋକମାନେ ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ମରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଧର୍ମାନ୍ଧତାରେ। କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଗଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦଳା ଚକଟାରେ ମରିଗଲେ, କୁଆଡେ ଗଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଠ ପଢେଇଛନ୍ତି, କଣ? ଯେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା, ସୁର ଅସୁର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ, 4 ଟୋପା ପୁଣି ଅମୃତ କୋଉଠି ପଡିଥିଲା? 4ଟା ପୀଠରେ ପଡିଥିଲା, 4ଟା ପୀଠରେ। ଗୋଟେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯୋଉଟା ଏଲାହାବାଦରେ ପଡିଥିଲା, ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜୈନରେ, ଗୋଟେ ହରିଦ୍ୱାରରେ, ଗୋଟେ ନାସିକରେ। ଏ 4ଟା ଜାଗାରେ ଅମୃତ ପଡିଥିଲା, ପାଣି, ଅମୃତ ପାଣି। ସେ ଅମୃତ ପଡିବାରୁ ଏରା ସବୁ କଣ ହେଇଗଲା? ସେଇଠି ଯେ ଗାଧେଇବ ତାର ସବୁ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି। ଏବେ ତ ପ୍ରୟାଗରାଜ ବି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି ତ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ବି ମିଳୁଛି। ସବୁ ଦଳା ଚକଟାରେ ଲୋକମାନେ ମରିଛନ୍ତି, ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ଅଜ୍ଞାନତାରେ। ମାନେ ଦେଶର ମୁଖିଆ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସେଠି ବୁଡୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ମୁକ୍ତି କୋଉଠି ମିଳେ? କିଏ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅଜ୍ଞାନତାର ଚରମ ସୀମାରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। କୋଉ ଧର୍ମ ମୁକ୍ତି ଦିଏ? ନା ମିଶରର, ନା ବାବିଲର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଉଲଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରେରିତ ତାର 17 ପର୍ବ 16 ପଦ, ପ୍ରେରିତ 17 ତାର 16। ଦିନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଦୈବଜ୍ଞ ଆତ୍ମାବିଷ୍ଟ ଜଣେ ଦାସୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ତାର ଭାଗ୍ୟ ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ତାର କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଲାଭ ହେଉଥିଲା। 17 ପଢନ୍ତୁ। ଆଥିନିରେ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେହି ନଗରକୁ ପ୍ରତିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଥିନିରେ ସେ ନଗର ଯାକ ଖାଲି ପ୍ରତିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି କଣ? ଟେମ୍ପଲ ସିଟି, ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର। ଏବେ ଗଳି ଗଳି, ରାସ୍ତା ଘାଟ, ପାହାଡ ପର୍ବତ, ନଦୀ ନାଳ, ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ, ଚାରିଆଡେ ଦେଖିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ଚର୍ଚ୍ଚ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପଟା ଜାଗା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବନାଇବା ପାଇଁ ପଟା ନାହିଁ। ପୁରା ଦେଶ ତାଙ୍କର, ଯୋଉଠି ଚାହିଁବେ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଦେଖିବେ, କୋଉଠି ଖାଲି ନାହିଁ। ବଡ ବଡ ପ୍ରତିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ଷ ତ ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ଲୋକ ଦଳା ଚକଟାରେ ମରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏମାନଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯାଇ ବୁଡିବ ଯଦି ତମର ସବୁ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, କୁକର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବି ବୁଡୁଛନ୍ତି। ଏ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ମାନେ, ସେମାନେ ଯେ ବୁଡୁଛନ୍ତି। ଏ ଖଟିକିଆ ମାନେ କଣ କଣ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଗରିବ ଲୋକ, ଏମାନେ ବି ଯାଇ ବୁଡୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କେଉଁ ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ? କୋଉ ପ୍ରତିମା ମୁକ୍ତି ଦିଏ? ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ମୁଁ କାହାକୁ ବଚସା କରୁନାହିଁ, ସମାଲୋଚନା କରୁନାହିଁ, ମୋ ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଛି ଦିନମା। କଣ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର 29 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଂଶ ହେବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ଓ କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଖୋଦିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କି ରୌପ୍ୟ କି ପ୍ରସ୍ତର ତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର କଣ ସୁନାର ଦେବତା, ନା କାଠର, ନା ମାଟିର ଦେବତା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ସେମିତି ଜ୍ଞାନ କରିବା
उचित नुहे। मोर प्रिय भाई भौणी माने तेबे क्यों धर्म आमको मुक्ति देता है? आपण देखिए जिसाई भविष्य वक्ता पुस्तक तार 45 तार 20 जिसाई 45:20 हे ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଆସ, ଏକ ସଙ୍ଗେ ନିକଟକୁ ଆସ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମାର କାଷ୍ଠ ବହି ବୁଲନ୍ତି ଓ ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଦେବତା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। कौन लिखा जाଉଛି जो माने हे नाना गोष्ठी मध्यरु रक्षा प्राप्त लोक माने तुमाने एकत्र होई आसो, एक संगे निकट को आसो, जो माने अपना मान को खोदित प्रतिमा रो काष्ट कोटा जो काठ को नहीं प्रतिमा बनई थिले से काठ को बही बुलंती और परित्राण करने को असमर्थ, मुक्ति देवाकू पाप क्षमा देवाकू असमर्थ देवता निकट प्रार्थना करती सेमानकर किछि ज्ञान नहीं। तापर 22 पद पढ़िबे। हे ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତସ୍ଥ ସମସ୍ତେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅନାଇ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ। प्रभु बारंबार कहते से बाइबल पढ़ा मना करा जाए देश रे बाइबल जदि पढ़ीदब से आ प्रतिमा पूजा कर बाइबल जदि पढ़ीदब से आउ पथभ्रष्ट हबन। कारण लिखा जाଉଛି कौन ए पृथ्वीर प्रांतस्थ समस्ते तुम्हें माने आंभ प्रति अनाई परित्राण प्राप्त हुओ, कारण आंभे परमेश्वर, आंभ छड़ा द्वितीय नाई, द्वितीय केही परित्राण करि परिबो नाही। प्रिय भाई भौणी माने मन रखि तांतु पृथ्वीर कौनसी धर्म परित्राण करि न पारे, केवल परमेश्वर सदाप्रभु ही परित्राण करि पारंती। ए धर्मांध व्यक्ति माने धर्मर व्यवसायी माने जानती मुक्ति मिले किसी, परित्राण मिले किसी। मु कही रखे ख्रिस्टियन धर्म भी मुक्ति दे पारिबन, मुक्ति केवल परमेश्वर दे पारंती, मुक्ति केवल सदाप्रभु दे पारंती, मुक्ति केवल प्रभु जीशु दे पारंती, और द्वितीय केही दे पारंती। प्रार्थना करंतु प्रभु आमर देशर लोक मान आखि खोली दियो, दया करो प्रभु, एटा प्रार्थना करो। एटलिस्ट एबे बुझी जान जो ईश्वर मान को रक्षा करिवे बोली कहिले रेलवे स्टेशन रे एते लोक दला चकटारे मरी गले, से ईश्वर कुआडे थिले? कुंभ मेला रे एते लोक दला चकटारे मरी गले, ईश्वर मुक्ति देले समान? कौन मुक्ति देले समान? आम गरीब लोक केबे बुझिबे? सेई दला चकटारे को फिल्म स्टार मरी नांती, को मंत्री मरी नांती, को आईएएस ऑफिसर डॉक्टर मरी नांती, हमरो खटिया लोक माने से ट्रेन रे जाउथिले, जनरल कंपार्टमेंट एते भिड़ लोक माने दला दली दली मरे दी छन, मुक्ति पाइबाक जाउछ। एते भी कौन कहा को फरक पड़ुनी, कहा को किसी फरक पड़ू नहीं। प्रार्थना करो प्रभु एमान को चक्षु खोलो, एमान केमती जानिबे को धर्म मुक्ति देबो, जार व्यवसाय से चले ए लंगला बाबा माने मुक्ति देबे ना, कंटारे सहित बाबा ना, हाथ टेकु बाबा ना, सुना पिंधिबा बाबा, किए मुक्ति देबे? एमाने हमको रास्ता देखेइबे। गंजेई खाई की जो अवस्था बुलुछन, ए महिला मान देह रे ड्रेस भी नहीं, एमान को कहबो तुमे साध्वी। एबे गोटे फिल्म स्टार से पुणी मंडल स्पर हो जाइछन, माने गोटे मंडलर स्पर, महामंडल स्पर। फिल्म कले देह रे कपड़ा नथिला, एबे से लोक आसी महामंडल स्पर,
ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତାର ବି ସୀମା ରହିବା ଦରକାର। ଆମର ଦେଶ ଅଜ୍ଞାନତାର ଚରମ ସୀମାରେ ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଘର ଦିଅ, ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଚାକିରି ଦିଅ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କର, ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ଗୋଟେ ଆଡେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଡେ ବାବା ମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶର ଲୋକମାନେ ପୁରା ଧର୍ମାନ୍ତ ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଫିସିଓ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ, ଏଫିସିଓ ତାର 1 ପର୍ବ 7 ପଦ। ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁରୁ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇଛୁ ଆମେ? ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି। ମୁକ୍ତି କେମିତି ମିଳେ? ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ମିଳେ। କୋଉ ଧର୍ମ ମୁକ୍ତି ଦିଏ ନାହିଁ, କୋଉ ଧର୍ମ ମୁକ୍ତି ଦିଏ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି କେବଳ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁରୁ କ୍ଷମା ମିଳେ। କୋଉ ନଦୀରେ ଯେ ବୁଡ ପକାଇଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ, କୋଉ ଦେବତା ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କୋଉ ଧର୍ମ ମୁକ୍ତି ଦିଏ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି କେବଳ ଯୀଶୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ କୌଣସି ଧର୍ମର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ନୁହନ୍ତି, ସେ ମାନବ ଜାତିର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। এইটা ଆମେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲୁ, ଆମେ ଡେରି କଲୁ। ଆମେ କହିଲୁ କଣ, ଆମର ଯୀଶୁ, ଆମର ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମେ କଣ, ଆମେ ତମେ। ଯୀଶୁ କାହାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଯୀଶୁ ଜଗତ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ବଳିକୃତ ହେଲେ। ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ଆକାଶ ତଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଲୋକ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆମର ଧର୍ମ କମି ଯାଉଛି। ଏବେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି? କଣ ପାଇଁ? ଏମାନେ ଭଲ ପଢିଲେ ସେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ସେମାନଙ୍କର କମି ଯାଉଛି। ଏପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବାବା ମିଶିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବାବା କଣ, ବାବା ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବା ମିଶି ନାହାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ବାବା ମାନେ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯୋଉ ବାବା ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା କଥା ସେମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଅଛି। ଯୋଉ ବାବା ମାନେ ମଠରେ ଥିବା କଥା ସେ ବାବା ମାନେ ରାଜ୍ୟ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ପୁରା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ। ଏବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପୁରୋଧା ଜଣେ କହୁଥିଲେ କଣ ବୋଲିକିରି, ତୁମେ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିବନି, ଖାଲି ଟାବଲ ପିନ୍ଧିବ, ଗାମଛା ଗୋଟେ ଗୋଡେଇ। ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବିଦେଶୀ ଡ୍ରେସଟା ଏସବୁ କାଢି ଦିଅ, ତମେ କଣ କରିବ, ଟାବଲ ଗୋଟେ ଗାମଛା ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିକି ଥିବ। କେତେ ଜ୍ଞାନର କଥା ଦେଖ। ଇଂଲିଶ ପଢିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ଦେଶରେ ଏବେ ଇଂଲିଶ ଆଉ ବିଦେଶୀ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଇଂଲିଶ ଆମର, ଇଂଲିଶ ବିଦେଶୀ ଭାଷା କି? ଏବେ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ କହୁଛୁ, ଟମାଟୋ ସରିଗଲା ବୋଲି କହୁଛୁ। ଟମାଟୋ ଓଡିଆ ନାହିଁ, ଟମାଟୋ ହିନ୍ଦୀ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଜଳଯୋଗ ହେଲା, କିଏ ଜଳଯୋଗ ବୋଲି କହୁଛି? ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଲ ନା ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଥରେ ଗୋଟେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେଠି ହେୟାର କଟିଂ ଲେଖିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କେଶ ବିନ୍ୟାସ ଭଣ୍ଡାର ଲେଖା ହେଇଛି। ଇଏ ଘୁରି ଘୁରି ବୁଲିଲା ବୁଲିଲା ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେ କହିଲା ନାଇଁ ଏରିଆରେ ନାଇଁ। ସେ କହିଲା ନାଇଁ ତ, ସେ ଗଳିରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ନାଇଁ ମୁଁ ଖୋଜିଲି କୋଉଠି ତ ନାଇଁ, ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଡାକିକି ନେଲା, ହେୟାର କଟିଂ ସେଲୁନ ବୋଲି ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ, କେଶ ବିନ୍ୟାସ ଭଣ୍ଡାର। ଇୟା କହିଲା କେଶ ବିନ୍ୟାସ ବୋଲେ କଣ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାଟା ଆମର କୋର୍ଟରେ ଚାଲୁଛି,
डॉक्टर माने पढ़ुचंती साइंटिस्ट माने पढ़ुचंती अब स्टूडेंट माने पढ़ुचंती सबुटी लेखा होची एटा एबे हमर विदेश रे कम इंग्लिश कोंती भारत रो अधिक कोन विदेश रो इंग्लिश ता बुझिए बने हमर इंग्लिश सब बेस्ट इंग्लिश वर्ल्ड रो सब बेस्ट इंग्लिश इंडिया रे कोआ जाय हमर लोक माने इंग्रजी से इंग्रजी पढ़ी लोक मान साइंटिस्ट हे गले से इंग्रजी पढ़ी कर बेस्ट बही लिखी छन बेस्ट राइटर मन इंग्रजी हमर भारत रे अछि एबे महापुरुष बारी कोन कहउछन इंग्राजी आम पढ़ा ना लुगापटा छाड़ीदबा ए टावल और गामछा बांधिकी बुल मैंने भावी देखु केमती अज्ञानता चश्मा भी पिंधा कथा ना एटा भी विदेश मानक लेंस किए माने कहवाई गले आम चारिआडू आम अंधकार बास करो धर्म मुक्ति दिए लिखा जाऊँ कौन लिखा जाऊँ ताहांको रक्त द्वारा मुक्ति जीशु को रक्त द्वारा मुक्ति मिले आप देखिए प्रेरित तार सॉरी कलस्य तार 1 पर्व 14 पद कलस्य 1 पर्व 14 पद ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ। ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁକ୍ତି ଅଛି ପାପ କ୍ଷମା ଅଛି। ଯୀଶୁ କୌଣସି ଧର୍ମର ନୁହନ୍ତି ସେ ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ ଆର ବୁଝାନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ मन परिवर्तन होची जीवन परिवर्तन होची से ही एकमात्र त्राणकर्ता एटा लोक को कहंतु आपण देखिबे प्रकाशित वाक्य 7 पर्व 10 पद ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଅଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। परित्राण काहन कार्य परित्राण सिंहासन उपविष्ट व्यक्ति आम मान ईश्वर मेष शावकर कार्य परित्राण काहर कार्य परित्राण मनुष्यर कार्य नहीं परित्राण प्रतिमार कार्य नहीं परित्राण को देवतार कार्य नहीं परित्राण आम मान ईश्वर मेष शावकर कार्य रक्त द्वारा ही मुक्ति अच्छी रक्त मेष शावक रक्त एवरी तार 9 पर्व 22 पद एवरी 9 पर्व 22 पद पुणी व्यवस्था अनुसारे प्राय समस्त विषय रक्त द्वारा सूचीकृत हुए आउ रक्तपात बिना पापमोचन हुए नहीं। रक्त द्वारा ही पापमोचन हुए कोड़ी बुड़ पकाइले को नदी रे बुड़ले हुए नहीं पृथ्वी रे एमती को नदी नहीं जदि खाली ये 4टा जगह एका अछि ए प्रयागराज माने कोटा इलाहाबाद रो नुआ ना होची प्रयागराज आगो इलाहाबाद बोली कहतुल त ना गोटे कहले प्रयागराज ए माने कोन करछंती नाम चेंज करछंती रंग चेंज करछंती आउ किछि चेंज करि पारबे स्वाधीन भारत रे खाली रंग आ नाम चेंज करबा छडा आकर किछि शक्ति नै औकात नै गाड़ी रो रंग घर रंग ऑफिस रंग तापर हमको रंग बोलुचंती धर्मर रंग आम ऊपर धर्मर रंग बोलुचंती प्रिय भाई भौणी मैंने कौन कौ गामछा रक्षा करिवो हमको धला गामछा रक्षा करबो ना ताको नाली गामछा रक्षा के रक्षा करिवो अज्ञानता भी गोट सीमा अछि सीमार अज्ञानता रहिबो आमे हमर अज्ञानता पूरा बड़ी बड़ी चलुछि परित्राण मेष शावक कार्य ताको रक्त रे मुक्ति मिले को धर्म मुक्ति दे पारे मुक्ति केवल प्रभु यीशु ख्रीष्ट दे पारे केवल प्रभु यीशु ख्रीष्ट मोर प्रिय भाई भौणी मान देखिबा आपण माने गीत संहिता तार 3 पर्व 8 पद गीत संहिता 3 पर्व 8 पद परित्राण सदाप्रभुଙ୍କର ଅଧିକାର ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମ୍ଭର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତୁ। परित्राण कार अधिकार को सरकार अधिकार नहीं को मूर्तिर अधिकार नहीं को धर्मर अधिकार नहीं परित्राण
परमेश्वर सदाप्रभुଙ୍କର ଅଧିକାର अंडरलाइन କରିଥାନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାର ଏଇଟା ଆହୁରି କାହାର ଅଧିକାରରେ ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ମଣିଷ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ କୋ ଧର୍ମ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ କୋ ବାବା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ କୋ ମଠ କି ତୁଠ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ परमेश्वर सदाप्रभुଙ୍କର ଅଧିକାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 62 ଗୀତ ତାର 1 ଗୀତ 62 ତାର 1 ମୋହର ପ୍ରାଣ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରଇ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋହର ପରିତ୍ରାଣ ଆସଇ। ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋହର ପରିତ୍ରାଣ ଆସଇ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ କାହାଠାରୁ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ ଆଉ କାହାଠାରୁ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମେ ବୁଝି ପାରିବା ଯେ ପରିତ୍ରାଣ କୋଉଠୁ ମିଳେ ଉଦ୍ଧାର କୋଉଠୁ ମିଳେ କିଏ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ନହେଲେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ମରିବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଧର୍ମାନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାର ପିଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ହାଣ କାଟ କାହିଁକି କଣ ପାପ କରିଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଫେରି ଆସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଲୋକକୁ ପସନ୍ଦ ଯଦି ଆପଣ ଜୁନସ୍ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବେ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଜୁନସ୍ ତାର 2:9 ଜୁନସ୍ ତାର 2 ଆଉ 9 ଲେଖା ଯାଉଛି ମାତ୍ର ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କରିବି ମୁଁ ଯାହା ମାନତ କରିଅଛି ତାହା ପରିଶୋଧ କରିବି ପରିତ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ହୁଏ ଜୁନସ 2 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ପରିତ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ହୁଏ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଥାନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ କାହା ଠାରୁ ହୁଏ ପରିତ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ହୁଏ କୌଣସି ଧର୍ମ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ ମୁକ୍ତି କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ଯେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରଭୁ ବନାଇ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧୂପ କି ଭୋଗ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ କୌଣସି ଧର୍ମ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ ଏଫେସୀୟ 2 ପର୍ବ ତାର 8 ଆଉ 9 ପଦ ଏଫେସୀୟ 2 ପର୍ବ 8 ଆଉ 9 ପଦ କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିଜଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ କ୍ରିୟାକର୍ମରୁ ନୁହେଁ ଯେପରି କେହି ଦର୍ପ ନ କରେ। ହଁ କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ କୌଣସି କ୍ରିୟାକର୍ମ କରି ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଦର୍ପ କରିପାରିବେ ନା ମୁଁ ଏଇଟା କଲି ମୁଁ ଏତେ ଦାନ ଦେଲି ମୁଁ ତୀର୍ଥ କଲି ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କଲି ତପସ୍ୟା କଲି ସାଧନା କଲି ମୁକ୍ତି ପାଇଲି ମୁକ୍ତି ସେମିତି ମିଳେ ନାହିଁ କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି ବୁଝନ୍ତୁ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି ବୁଝନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ କଥା କହୁନାହିଁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ସପକ୍ଷରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ବିପକ୍ଷରେ କହୁନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲି ବୋଲି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ନାହିଁ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ କୋଉ ଧର୍ମ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ମୁକ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନୁହନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟେ ଏକମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମ୍ବ ଛଡା ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛି ଆମ୍ବକୁ ଅନାଇ ପରିତ୍ରାଣ ପାଅ କୃଷକୁ ଅନାଇ ପରିତ୍ରାଣ ପାଅ ସେଦିନ ସେଇଟା କୁହାଯାଇଥିଲା ମଶା କଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳର ସର୍ପ ବନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏପଟେ ଅନାଅ ତେବେ ତୁମେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଅନେଇବୁନି ମଲେ ସବୁ ନ ଅନେଇଲେ କଣ କ୍ଷତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୌନ ତାର 3 ପର୍ବ 13 ପଦରୁ 16 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୌନ 3 13 ରୁ 16 ଆଉ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କଲେ ତାହାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିନାହିଁ ପୁଣି
ମୂଷା ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସର୍ପକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଯିବେ। କାରଣ ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ, ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କୃଷକୁ ଅନାଇଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କୃଷରେ ଯେ ମରିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ମଶା ସେଇଟା କହିଲେ, ସେ କୃଷକୁ ଅନାଅ, ସିଆଡେ ଅନାଅ, ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ। ଲୋକ ଅନେଇଲେ ନାହିଁ, ମଲେ। ସର୍ପ ଦଂଶନରେ ମଲେ, ସର୍ପ କାମୁଡାରେ ମଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୀଶୁକୁ ଅନାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକି କୌଣସି ଧର୍ମ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ, କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ରକ୍ଷା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁକ ତାର 2 ପର୍ବ 10-11 ପଦ। ଲୁକ 2:10-11। ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। କୌଣସି ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ ନାହିଁ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଅନେଇବ ସେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ, କଣ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେବୀ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବୀ, ସବୁ ଦେବୀ ଏକା। ଜ୍ଞାନ ଦେବୀ କୋଉଠି? ଖାଲି ଭାରତରେ। ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆମ ଦେଶର ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଦେବୀ ଏଠି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବି ଏଠି ଏକା। ବିଦେଶର ସବୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଏକା ଧନୀ, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ, ଏ ଅମୃତ ମଧ୍ୟ ଆମର 4ଟା ଜାଗାରେ ପଡିଲା, ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି ପଡିନାହିଁ। ବାକି ଲୋକ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇପାରୁନାହିଁ, ଏଇ 4ଟା ଜାଗାରେ ବୁଡ଼ିଲେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ। 4ଟା ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, 4 ଜାଗାରେ ସବୁଆଡେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି। ନିଜେ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବେ, ଏମାନଙ୍କ ଦୋକାନ ଗୁଡାକ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର କିଏ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ କହିପାରିବା, ବୁଝାଇ ପାରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ ସମାଜ ଏଟା କହୁଛି, କୌଣସି ଧର୍ମ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି କେବଳ ତାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମାନବ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ, ଦେଖାଯାଉ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିଦେଶୀ ଧର୍ମ, ବିଦେଶୀ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ସ୍ୱଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ନଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗତ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କରେ, ଗାଁର ଗୋଟେ ଦେବତା, ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଦେବତା, ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଦେବତା, ଦେଶର ଗୋଟେ ଦେବତା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କେତେ କୋଟି ଦରକାର ଜଣେ ଲୋକ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ଏତେ ଅଜ୍ଞାନତା କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ମୁକ୍ତି କେହି ଦେଇପାରିବନି। ପ୍ରେରିତ 4:12 କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆଉ ଥରେ ପଢିବା। ପ୍ରେରିତ 4:12। ତାହାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। କୌଣସି ନାମ, କୌଣସି ନାମ। ସବୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମ ନାହିଁ, ସବୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମ ନାହିଁ। କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଛଡା, ଯୀଶୁ ନାମ ଛଡା ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। এইটা ଆପଣ ବୁଝି ରଖିପାରନ୍ତି। କେଉଁ ଧର୍ମ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ? ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ବି ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ନୁହନ୍ତି, ସେ ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସାଧୁ ପାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦରେ,
ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଯେ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସର୍ବତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ। ସେହି ପାପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ। ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ। तो प्रिय भाई भौणी माने क्यों धर्म मनुष्य को मुक्ति दे पारे, क्यों धर्म उद्धार करि पारे, शेष गोटे पद पढ़िबा प्रथम जौन 2 पर्व 2 पद। ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ, କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। प्रभु जीशु ख्रीस्ट समस्त जगत पाई प्रायश्चित स्वरूप अटंती। समस्त जगतवासी प्रायश्चित अटंती। मुक्ति किए दे पारंती? मुक्ति केवल प्रभु जीशु ख्रीस्ट दे पारंती, कौन सी धर्म दे पारे नहीं। लोक माने भाबुचंदी जीशु को ग्रहण करिबा माने ख्रिस्टियन धर्म ग्रहण करिबा। ख्रिस्टियन धर्म ग्रहण करिबा नुह। जीशु को ग्रहण कले ख्रिस्टियन धर्म ग्रहण करिबा दरकार नहीं। आपण जीशु को ग्रहण करंतु, पाप स्वीकार करंतु। ए क्रियाकर्म धर्म कर्म साधना तपस्या नहीं। प्रिय भाई भौणी माने राति पूरा मो पाई बहुत कष्ट थी। लोक माने दला चकटारे मरी जाउछंती मुक्ति मिलिबो बोली। भाबी देखंतु की कष्ट। हजार हजार संख्यार लोक से ट्रेन रे जगह नहीं, स्टेशन रे जगह नहीं, आदो पकैबा को जगह नहीं, मुक्ति मिलिबो बोली जाउछंती। स्टेशन रे तो दला चकटारे मरी जाउछंती। सेठी जाई सेठी दला चकटारे मरुछंती। के दायित्व नबो एमानकर? एटा भाई किए दायी? को दायी करा दियो? सेमान को दायी करबा कि? मंत्री मानकु, बाबा मानकु? आमे भी दायी अटु। आमे कहिबा पाई भूल करिछु। 2000 वर्ष हला कहि पारिनो जे मुक्ति कोठी मिलिबो, परित्राण किए देबे? पानी रे बुड़ीले मुक्ति मिली जिवो। खाली सेटा भी इंडिया रे 4टा जगह अछि, आर पृथ्वी रे कोठी नै। कोठी सुर असुर माने पड़े समुद्र मंथन कले से 4 मुंद अमृत पड़ला। कुंभ मेला करी बाहर। प्रिय भाई भौणी माने मु कार विरोध रे कहूने, पुणी कहिबा पेटे हृदय सहित कहिबा पाइ छे हमर देश एटा, हमर पैतृक देश एटा। हमें भड़ा रे आसीन, बाधुची लोक माने केमती सत्य परमेश्वर जानिबे, केमती उद्धार पाइबे, केमती मुक्ति पाइबे। प्रार्थना करिबा जेपरि लोक माने सत्य परमेश्वर जाने। कौनसी देवता नहीं उद्धार करिबा, कौनसी धर्म नहीं, कौनसी व्यक्ति नहीं, केवल प्रभु जीशु ख्रीस्ट उद्धार करि पारन। तांको रक्त रे ही मुक्ति अछि, तांको रक्त रे ही परित्राण अछि। केवल त्राणकर्ता ही मुक्ति दे पारन। परित्राण केवल सदा प्रभु कर कार्य, आ केही करि पारिबे। चक्षु बंद करिबा, प्रार्थना करिबा। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रार्थना